So let's start with some discussions on fine arts and design, the two very hot favorite topic of the young generation. তারা ফাইন আর্টস করতে একটা ইনস্টিটিউটে আসছে, সেখানে একই সঙ্গে ডিজাইন কোর্সও অফার করা হচ্ছে। Right. এটা কিন্তু ভারতবর্ষের খুব কম ইনস্টিটিউটেই স্টুডেন্টরা এই সুযোগটা পায়। এআই ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার কারিকুলাম। প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকেই জানতে হবে যে হোয়াট ইজ এআই অ্যান্ড হাউ টু মেক ইউজ অফ ইট। স্টুডেন্ট সব শিখে আসবে এটা আমরা একেবারেই এক্সপেক্ট করি না। এটা যে কারণে ফাউন্ডেশনের উপর আমরা ভীষণভাবে জোর দিই এবং স্টুডেন্টকে তৈরি করে নিতেই আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। ল্যাব বেসড এডুকেশন, সেখানে প্রত্যেকটা স্টেপ হাতে কলমে শেখানো হয়, কাজ করতে করতে শিখতে হয়। ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকটা স্টেপে তাকে গাইড করে। একদিনের ক্লাস মিস করে পরের দিন এসে আমি বন্ধুর থেকে নোটস নিয়ে নেব, এইটা তো সুযোগ থাকে না। Welcome to Unscripted, the educational talk show of Sister Nivedita University. We are back with a new season with new discussions, with new perspectives. As usual, as like our previous seasons, we are here to discuss on different academic topics, on different subjects each day with our experts. This time we are back with a new look. So let's start with some discussions on fine arts and design, the two very hot favorite topic of the young generation. And to discuss this topic, we have a special guest with us today. We have with us today Dr. Sanjay Sengupta, Assistant Dean, School of Arts, Media and Design. Welcome Dr. Sanjay Sengupta to our program. Thank you. And with Dr. Sengupta, who is my old colleague. So we will discuss on various aspects of fine arts and design, as I have said in the introductory words. And of course, the students who are interested in these two particular fields, different aspects of fine arts and design, you can have your many questions. On behalf of you, I will ask Dr. Sengupta the questions, and I suppose he will be able to answer all your queries. And of course, in our discussion, as we watch in different podcast shows, yes, Dr. Sengupta, I suppose the language will be flexible. We can talk in English এবং বাংলাতেও কথা বলতে পারি। Yes, why not? এবং আমাদের অনেক দর্শক রয়েছে, অনেক স্টুডেন্টস রয়েছে যারা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজেই খুব comfortable. সুতরাং we can use any of the languages. So first to begin with, আমি যেটা জানতে চাইবো যে ফাইন আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন আমরা দুটোকে একটু সেগ্রিগেট করে নিতে পারি। প্রথমে ফাইন আর্টস নিয়ে অনেক স্টুডেন্টসই ইন্টারেস্টেড, অ্যান্ড দে আর ইন্টারেস্টেড টু মেক দেয়ার ক্যারিয়ার ইন দ্য ফাইন আর্টস ক্যাটেগরি। সো like every subject, fine arts is also developing days, one after one days. So what is the latest scenario and what is the latest avenues they can go? Basically, in fine arts, there are certain trajectories, certain verticals. A student of fine arts in undergraduate level, they usually take admission in Bachelor of Fine Arts, and after 1 year of foundation, then they take up their specialized areas like applied art, painting, sculpture and printmaking. So they will take any one of these as their major course, and they will also take a minor course from the domain of design in the form of communication design, product design and fashion design. So এখন যেটা হচ্ছে যে এটা একটা খুব ইউনিক অপরচুনিটি ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ ফাইন আর্টস, যে তারা ফাইন আর্টস করতে একটা ইনস্টিটিউটে আসছে, সেখানে একই সঙ্গে ডিজাইন কোর্সও অফার করা হচ্ছে। এটা কিন্তু ভারতবর্ষের খুব কম ইনস্টিটিউটেই স্টুডেন্টরা এই সুযোগটা পায়। তো এটা পাওয়ার ফলে কি হয়, তাদের মানে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টটা অনেক বেশি ডাইনামিক হয়। একই সঙ্গে একটি স্টুডেন্ট পেইন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে অ্যাজ এ মেজর, তার সঙ্গে সে কমিউনিকেশন ডিজাইন নিয়ে মাইনর নিয়ে সে পড়াশোনা করতে পারে, ফলে তার একটা প্লেসমেন্ট এলিজিবিলিটি তৈরি হয়, অ্যাডিশনাল এলিজিবিলিটি তৈরি হয়। এছাড়া আরেকটা যেটা হয় যে ধরুন স্কাল্পচার নিয়ে পড়ছে, সে মূর্তি তৈরি করতে ভালোবাসে, সে ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে ভালোবাসে, মানে ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে কাজ করতে চায়,
কিন্তু পাশাপাশি তাকে তো সাস্টেইন করতে হবে, তাকে তো মানে প্লেসেবল হতে হবে। তো এর পাশাপাশি সে যদি প্রোডাক্ট ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করে অ্যাজ এ মাইনর, তাহলে তার প্লেসমেন্ট অপরচুনিটি বেড়ে যায়। সো এই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের এখানে ইনস্টিটিউটে যে ফাইন আর্টস যে কোর্সগুলো রয়েছে, সেই কোর্সগুলো এটা একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। সাইমালটেনিয়াসলি ডিজাইন কোর্সে যেগুলো রয়েছে, ডিজাইন কোর্সে যেটা আমি আগেই বললাম যে কমিউনিকেশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডিজাইন এবং ফ্যাশন ডিজাইন, ওখানেও 1 বছরের ফাউন্ডেশন, সেকেন্ড ইয়ার থেকে দে হ্যাড টু চুজ দেয়ার স্পেশালাইজেশন এরিয়া, আর তার সঙ্গে মেজর মাইনর কম্বিনেশন। সো ডিজাইনে যারা মেজর নেবে তারা মাইনর কোর্স হিসেবে তারা ফাইন আর্টস থেকে নিতে পারবে। যেমন ধরুন যে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে একজন পড়ছে, সেটা তার মেজর কোর্স, পাশাপাশি সে ধরুন প্রিন্ট মেকিং নিয়ে তার মাইনর কোর্স হিসেবে নিল। ফলে প্রিন্ট মেকিংয়ের যে স্কিলটা সে অ্যাকোয়ার করছে, সেটা সে আবার তার ফ্যাশন ডোমেইনে অ্যাপ্লাই করতে পারছে। এটা তাকে অ্যাডিশনালি ইকুইপ করছে। আর এছাড়া ডিজিটাল গ্রাফিক্স ইজ কম্পালসারি ফর অল, no matter whether the student is studying fine arts or design, এবং সেখানে বেসিক যে গ্রাফিক সফটওয়্যারগুলো যেগুলো আছে সেগুলো তাদের প্রত্যেককে শিখতে হয়। আর যেটা হট টপিক আজকের দিনে এআই ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ আওয়ার কারিকুলাম। প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকেই জানতে হবে যে হোয়াট ইজ এআই অ্যান্ড হাউ টু মেক ইউজ অফ ইট। সো আমার মনে হয় যে এসএনইউ যে প্রোগ্রামটা অফার করছে এখানে ইন দ্য ফর্ম অফ ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্টস অ্যান্ড ব্যাচেলর অফ ডিজাইন, সেখান থেকে পড়াশোনা করে স্টুডেন্টদের প্লেসমেন্ট এলিজিবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে, এবং সেটা হচ্ছেও, মানে পড়তে পড়তে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট প্লেসমেন্ট অপরচুনিটি পেয়ে যাচ্ছে। সো ইটস ইউনিক। And I suppose the students they have 2-3 basic questions. On behalf of them, আমি সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনাকে করি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যে কোর্সগুলোর কথা আপনি বললেন, সেই কোর্সের অ্যাডমিশন এলিজিবিলিটিটা কি, এটা আগে একটু জেনে। অ্যাডমিশন এলিজিবিলিটি খুব সিম্পল। আমাদের এখানে যে +2 লেভেলের যে কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশন, সেটা আইএসসি বোর্ড হোক বা মানে স্টেট বোর্ড হোক বা সিবিএসই হোক, সেখানে 50% মার্কস তাকে পেতে হবে। এবং তার সঙ্গে এখানে এসএনইউইটি একটা এন্ট্রান্স টেস্ট হয়, সেই টেস্টে তাকে বসতে হবে। অবশ্য যদি কোনো স্টুডেন্ট সিইউইটি পরীক্ষায় বসে থাকে এবং সেটা ক্লিয়ার করে থাকে, তাহলে সে ডিরেক্ট অ্যাডমিশন পেতে পারে। এছাড়া ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইউসিড বলে যে পরীক্ষাটা হয়, ডিজাইন এন্ট্রান্স টেস্ট, সেখানে যদি কেউ বসে থাকে এবং সেটা ক্লিয়ার করে থাকে, হি অর শি উইল বি এলিজিবল ফর ডিরেক্ট অ্যাডমিশন। রাইট। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সিইউইটি যেটা এসএনইউইটি যেটা হয়, এসএনইউ এন্ট্রান্স টেস্ট, সেটাও খুব মানে ভয় পাওয়ানোর জন্য কিছু হয় না। সেটা শুধু এটাই টেস্ট করা হয় যে স্টুডেন্ট যেটা পড়তে চাইছে সেইটা মানে সেটা পড়তে গেলে যে বেসিক কতগুলো স্কিল বা বেসিক কতগুলো নলেজ দরকার হয় বা অ্যাপটিটিউড দরকার হয়, সেটা তার আছে, সেই রিজনিংটা আছে নাকি। কেননা স্টুডেন্ট সব শিখে আসবে এটা আমরা একেবারেই এক্সপেক্ট করি না। এটা যে কারণে ফাউন্ডেশনের উপর আমরা ভীষণভাবে জোর দিই এবং স্টুডেন্টকে তৈরি করে নিতেই আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ করি। রাইট। অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, যেটা আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা অনেকেই আমাদের পিছনে স্ক্রিনে যে ভিডিওটা চলছে তাতে দেখে কিছুটা আইডিয়া করতে পারছেন যে ফাইন আর্টস বা ডিজাইন যেটার দিকেই যাওয়া যাক না কেন, বোথ আর ভেরি মাচ প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড। সো আমাদের এখানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজার এবং কাজ করার সুযোগ, হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ, হাউ মাচ দ্যাট অপরচুনিটি ইজ দেয়ার, আমার মনে হয় এটা আপনি হ্যাঁ, মানে এখানে স্টুডেন্টদের জন্য একটা তো ইউনিভার্সিটি প্রোটোকল আছে যে 75% অ্যাটেন্ডেন্স তাদের রাখতে হয়, কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদের বলি 75% অ্যাটেন্ডেন্স তো থাকার কথা না, তোমার 100% অ্যাটেন্ডেন্স থাকার। রাইট। তার কারণ তুমি ভালোবেসে এটা পড়তে আসছো এবং এখানে ক্লাস মিস করা মানে ইউ উইল বি মিসিং। আর যেহেতু স্টুডিও মানে ল্যাব বেসড এডুকেশন, সেখানে প্রত্যেকটা স্টেপ হাতে কলমে শেখানো হয়, কাজ করতে করতে শিখতে হয়। ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকটা স্টেপে তাকে গাইড করেন, ফলে একদিনের ক্লাস মিস করে পরের দিন এসে আমি বন্ধুর থেকে নোটস নিয়ে নেবো, এইটা তো সুযোগ থাকে না। ফলে স্টুডেন্টকে 100% অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে এবং তাকে রেগুলার হতে হবে, পাংচুয়াল হতে হবে। যদি একটি স্টুডেন্ট রেগুলার এবং পাংচুয়াল হয়, তাতে তার 50% কাজ কিন্তু হয়ে যায়। রাইট। বাকি যেটুকু থাকে সেটা আমাদের ফ্যাকাল্টিরা টেক কেয়ার করেন। দে আর মানে ভেরি ভেরি এজাইল অ্যান্ড ওয়েল ইকুইপড টু হেল্প দ্য স্টুডেন্টস। এবং শুধু তাই না, তারা তাদের স্কোপের বাইরে গিয়েও স্টুডেন্টদেরকে গাইড করেন, তাদেরকে হেল্প করেন। সো
That is the only thing students have to do. They have to be regular and punctual. এক্স্যাক্টলি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যেটা আপনি ডিসকাশন থ্রু ইন কোর্স অফ ইয়োর ডিসকাশন যেটা আপনি বলেছেন যে ওয়ার্ক অপরচুনিটি, এটা নিয়ে তো স্টুডেন্টদের একটা স্বাভাবিক কোয়ারি থাকবেই যে আফটার ডুইং অল দিস কোর্সেস আমি কাজটা শিখলাম, ভালো করে শিখলাম, বাট আফটার দ্যাট হোয়াট, এই প্রশ্নটার একটা হ্যাঁ, আসলে মানে যেটা হয় কি, গড়পড়তা ফ্যামিলিতে তো এই ধরনের কোর্সগুলো সম্পর্কে খুব বেশি অ্যাওয়ারনেস থাকে না, সেই Right. কারণে একটা প্রাইমারি ওয়ারি থাকে, স্পেশালি পেরেন্টসদের মধ্যে থাকে। কিন্তু একটা জিনিস গত 5-7 বছরে যেটা দেখতে পাচ্ছি, স্টুডেন্টরা অনেক বেশি কনসিয়াস হয়ে গেছে, অনেক বেশি অ্যাওয়্যার হয়ে গেছে, এবং তারা কিন্তু আগে থেকে রিসার্চ করে আসে। তারা যখন ভাবছে যে কমিউনিকেশন ডিজাইন নিয়ে পড়বে বা অ্যাপ্লাইড আর্ট নিয়ে পড়বে বা পেইন্টিং বা স্কাল্পচার নিয়ে পড়বে, তারা কিন্তু আগে থেকে রিসার্চ করে আসে যে এই কোর্সটা নিয়ে পড়তে গেলে কি কি ধরনের অপরচুনিটি আমার কাছে আসে। তো ফলে সেখানে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাও মানে যারা জানে না তাদের জন্য আমি বলতে চাইবো যে মেইনলি দুটো গ্রস ভার্টিকালস আছে, একটা হচ্ছে প্রফেশনাল ফিল্ড আর একটা হচ্ছে একাডেমিয়া। প্রফেশনাল ফিল্ড মানে যেখানে যে স্কিলটা সে অ্যাকোয়ার করছে, সেটা পেইন্টিং হোক, স্কাল্পচার হোক, প্রিন্ট মেকিং হোক, বা কমিউনিকেশন, ফ্যাশন বা প্রোডাক্ট ডিজাইন, সেটা সরাসরি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে, হাউসে গিয়ে, ডিজাইন হাউসে গিয়ে বা কোনো ডিজাইনারের আন্ডারে বা কোনো হাউসের আন্ডারে গিয়ে সেখানে সরাসরি প্রফেশনাল কাজগুলো করা। এবং সেই কাজের ক্ষেত্রে দুরকম ফর্মে হতে পারে, একটা চাকরির ফর্মে হতে পারে, আরেকটা হতে পারে ফ্রিল্যান্সিং। প্রচুর পরিমাণে ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ এখন রয়েছে। এবং চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিজাইন হাউস রয়েছে, অ্যাড এজেন্সি রয়েছে, বিভিন্ন কোম্পানি আছে। আজকে IBM বা মানে এই ধরনের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো দে হ্যাভ দেয়ার ওন ডিজাইন সেট আপ, এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে টাটা প্রচুর পরিমাণে মানে ডিজাইনার বা আর্টিস্ট তাদেরকে হায়ার করে, এমপ্লয় করে। এছাড়া ফিল্মের দুনিয়া রয়েছে, সেখানে সেট ডিজাইনিংয়ে একটা বড় ফিল্ড রয়েছে, থিয়েটার রয়েছে, ড্রেস ডিজাইনিং রয়েছে। ফ্যাশনের জগতে শুধুমাত্র ফ্যাশন ডিজাইনাররা কাজ করে না, সেখানে একজন প্রোডাক্ট ডিজাইনারের কাজ আছে, সেখানে একজন পেইন্টারের কাজ আছে, সেখানে একজন প্রিন্ট মেকারের কাজ আছে। মানে ইটস এ হিউজ থিং। আর পাশাপাশি একাডেমিয়া রয়েছে। কিছু কিছু স্টুডেন্ট থাকে যাদের বরাবরই পড়াতে ভালো লাগে, যাদের তো তাদের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে স্কুলে যদি জব পেতে চাও তাহলে একটা মাস্টার ডিগ্রি করলে পরে তুমি স্কুলে জব পাওয়ার জন্য এলিজিবল হবে। আর যদি কলেজ লেভেলে বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যে UGC নেট বা PhD ডক্টরেট এইগুলো করতে হবে, করলে পরে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে তারা পড়াতে সো অনেকগুলো অ্যাভিনিউজ রয়েছে। অ্যাবসলিউটলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো মোটামুটি আমাদের আজকে ডিসকাশনে যেটা উঠে এলো, যেটা স্যার বললেন এখনই, যে অ্যাভিনিউজ অনেক খোলা রয়েছে। আর যারা এই ফাইন আর্টস ডিজাইন নিয়ে ইন্টারেস্টেড, দে হ্যাভ অ্যাম্পল অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক উইথ। তোমার পছন্দ মতো যে কোনো অ্যাভিনিউতেই যাওয়া যেতে পারে। সো হোয়াই বি লেট? অ্যান্ড ইয়েস, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, for the talented students we have all the opportunities like Chancellor Scholarship and student credit cards, students loan, everything. Our help desk is there to inform you all this. So those who are interested in fine arts, design and the related areas to make their careers, Sanjay sir moton aro onek teacherra royechen, they are waiting for you to come and teach them to be industry ready. So আজকের এপিসোড আমরা ফাইন আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করলাম। ইন দ্য কামিং এপিসোডস উই উইল বি ডিসকাসিং উইথ আ ফিউ মোর সাবজেক্টস। টিল দেন, গুড বাই অ্যান্ড ওয়েট ফর দ্য নিউ এপিসোডস অফ আনস্ক্রিপ্টেড। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।